Now students, in the previous class we have discussed about the different types of algebraic expressions, and classification of the given algebraic expression into monomial, binomial, trinomial. So now in this class we will see the like and unlike terms. In this class we will see the like and unlike terms, and also we are going to do the fundamental operation on the algebraic expressions. That means addition, subtraction, multiplication and division. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಪದ, ದ್ವಿಪದ, ತ್ರಿಪದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಅಂತೇನೋ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬೀಜ ಪದಗಳನ್ನು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು, ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ like and unlike terms. Like and unlike terms. So now what is meant by like and unlike terms? An algebraic expression with the same variable and power is called like terms. The algebraic expressions in which having the same variable, the variable should be the same, and the power of those variables are equal. The power of those variables are equal. So such type of algebraic expressions are called as like terms. ಸಜಾತಿಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘಾತ ಸೂಚಿ ಸಮ ಇರಬೇಕು. ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಘಾತ ಸೂಚಿ ಸಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಪದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸಜಾತಿ ಬೀಜಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಸಜಾತಿ ಬೀಜಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹಪವರ್ತನಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಸಜಾತಿ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಹಪವರ್ತನಗಳು, that means the coefficients of the like terms may be equal or may not be equal, but their powers must be equal. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. So in an algebraic expression, so they must have same variable. They must have the same variable and their power should be equal, or the powers should be equal, but they may have different coefficients. They may have different coefficients. Coefficient ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸಜಾತಿ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಘಾತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಪವರ್ತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಪವರ್ತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ 1, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1. So 7x, 14x minus 13x. So this is a one group. So 7x, 14x minus 13x. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಜಾತಿಯ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ observe students, according to the definition, the variable, first we will verify the variable. So here the variable is x. So in this expression is also variable is x. In this expression is also variable is x. Therefore these three expressions have the variable as x. x ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. So next, what is the next condition? Condition is their power should be same or power should be equal. Observe here. So the power of x is 1. So the power of x is 1.
So here also the power of x is 1. Here also the power of x is 1. So students, you must know that, or you must remember that there is, so if there is not mentioned any power, it is understood that there will be a power 1. Power 1. So x to the power of 1, or you can simply say x. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. x x x ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಘಾತ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ. ಇನ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 14 ಇದೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. So observe the coefficient. So here it is 7, here it is 14, here it is minus 13. So the coefficient may be equal or may not be equal. Coefficient ಸಮ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. But two conditions should be important. The variables must be the same. ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. x ಇದ್ರೆ x ಬರಬೇಕು, y ಇದ್ರೆ y ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಚರಾಕ್ಷರ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಅವುಗಳ ಘಾತ ಪವರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಘಾತ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಪವರ್ತನ ಸಮ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು. ಸಮ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ like terms. So coming to the second example, here observe here. So first law expression is 5x square, second expression is minus 9x square. So observe here, variable is, here is also x, here also x. Illu x ಇದೆ, illu x ಇದೆ. Observe the power, here it is 2, here also it is 2. So but the variable, but the coefficient is, here it is 5, here it is minus 9. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 9 ಇದೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚರಾಕ್ಷರ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x ಇದೆ. ಇದರ ಘಾತ ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋಣ, ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ algebraic expression, variables are x and y. So here also x and y, here also x and y. ಇಲ್ಲೂ x y ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x y ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x y ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ x to the power of 1 ಅಂತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲೂ x to the power of 1, ಇಲ್ಲೂ x to the power of 1. ಸೊ x ನ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ y ನ ಪವರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the powers of x and y are similar. So therefore, this is also belongs to the like terms. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಜಾತೀಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ the next we will see the unlike terms. ಸೊ ವಿಜಾತೀಯ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Now students, we will see the definitions of the unlike terms. Unlike terms means ವಿಜಾತೀಯ ಪದಗಳು. Unlike terms means an algebraic expression having, so there are three different conditions to say that they are belongs to the, or they are a group of unlike terms. So they are, first one is they are having the same variable with different powers. Having the same variable, so here that means the variable is same. So whereas in case of power they are different. And second condition is different variable with equal power. So different variable with equal power. The variable may be different, but the power should be equal.
So in the third condition or third point is both are different. That means the variable and the powers may be differ. We will see the example. So for this first one, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಜಾತಿಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಘಾತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಆಗಲೂ ಅವನ್ನು ನಾವು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು ಘಾತಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು ಘಾತಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗಲೂ ನಾವು ಅವನ್ನ ವಿಜಾತಿಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚರಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಘಾತಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಜಾತಿಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. we are not going to consider the coefficients. ಅಂದರೆ ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಪ್ರವರ್ತನವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಪ್ರವರ್ತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೇನಿದೆ, ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, variables are same, variables are x. So, but the power, observe the power. Here it is 1, here it is 2, here it is 3. So variables are same, but the powers are different. ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರು ಘಾತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು. They are called as unlike terms. Second condition. So different variables with equal powers. So different variables with equal powers. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಘಾತ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಜಾತಿಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ x y z. So here in these expressions the variables are differ. Here it is x, here in this expression it is y, in this expression it is z. But if you observe the powers, here also 2, here also 2, here also 2. Here the powers are equal. ಘಾತಗಳು ಸಮ. ಇಲ್ಲಿ ಘಾತಗಳು ಸಮ ಇದೆ, ಅದರ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಜಾತಿಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ p, q, m, n, x ಸ್ಕ್ವೇರ್, y ಕ್ಯೂಬ್. ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಘಾತಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ fundamental operation on this algebraic expressions. Now students, we will see how to add and subtract the algebraic expressions. So in the previous class you have already studied how to add and subtract the algebraic expressions. So students recall the points which you have studied in the previous class, that when we are going to add or subtract algebraic expression, so we only add or subtract the like terms, not unlike terms. We will add or subtract only the like terms. So ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ algebraic ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು,
ಏನು ಸಜಾತೀಯ ಬೀಜಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಳಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿಜಾತೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಕಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ that for addition and subtraction of algebraic expression we require a like terms. We require only like terms. We will add or subtract only like terms. So like terms matra addition and subtraction ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಈಗ we will see the first problem. So that is exercise 6.1. So add the following: AB minus BC, BC minus CA, CA minus AB. So this is the problem. So solution for this is student. ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So observe here. ಇದು ಇದೊಂದು ಮೂರು ಕೂಡ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ we will write orderly AB minus BC. So what is the operation here we are going to do? We are going to add this. Therefore, put plus sign. Or write plus sign. So next, write down the second expression BC minus CA. Again, once again plus CA minus AB. So just I have written the given expression with plus symbol. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪುನಃ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Why I have written the plus sign here? Because we are going to add those. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? we have to add only like terms. So therefore we are going to group the like terms. So ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ like terms ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ like terms. Like terms means algebraic expression which contains the same variable with the equal power. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ AB ಇದೆ, AB. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ AB ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ AB. ಇಲ್ಲೂ A ಮತ್ತು B ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ A ಮತ್ತು B ಪವರ್ 1 ಇದೆ. therefore which sign ಬರಬೇಕು? ಇದು AB minus AB. AB minus AB. So next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ BC. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. I will write as it is minus BC plus BC. So again ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿತದೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸಜಾತೀಯ ಪದಗಳು, ಇದು ಸಜಾತೀಯ ಪದಗಳು, ಇವೆರಡು ಸಜಾತೀಯ ಪದಗಳು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. I am writing side by side. Minus CA plus CA. So observe here, in this case plus AB minus AB get cancels. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ minus BC plus BC get cancel. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ minus CA plus CA get cancel. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 0. We have value the addition of the given algebraic expression is 0. 0 ಇದನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಸಿಕ್ತು? 0 ಬಂತು. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಕಳೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಚಿಹ್ನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಬೇಕು ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಜಾತೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಕೂಡ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಜಾತೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಈಗ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾವ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. a minus b plus ab. Put the plus sign because we are going to add this. Plus write down the second expression b minus c plus bc. So once again write the plus sign. Write the third expression c minus a plus ac or ca. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ದೇನೆ. ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ದ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಜಾತೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಎ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ, ಬರೀ ಎ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ minus b, right, minus b. So again I am going observe ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ here we got the b, that is plus b. So observe the next like terms. So here it is minus c, so here it is plus c. Write down minus c plus c. Minus c plus c plus c. So what observe the remaining terms. ಇನ್ಯಾವ ಉಳಿದಿದಾವ ಅಂತ ನೋಡಿ. a ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ a ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, b ಮೈನಸ್ b ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ b ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಜಾತಿಯ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜ ಪದಗಳು. ಮೈನಸ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇವಿದಾವ, ಇವು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಉಳಿತು. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು, ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಎ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೇನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. Plus a minus a get cancelled. Observe here minus b plus b get cancelled. So here also minus c plus c get cancelled. Observe here it is the remaining terms are ab, bc, ac. So but observe carefully, is there belongs to like terms. ಇವನ್ನ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ, ಸಜಾತಿಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಸಿ ಬಂತು, ಎ ಸಿ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೋಣ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ addition of these expressions. So ಅದರ ಉತ್ತರ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Now students, observe this problem. So in this problem, so 2p square q square minus 3pq plus 4. Another expression is 5 plus 7pq minus 3p square q square. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2p square q square minus 3pq plus 4. ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿ 5 plus 7pq minus 3p square q square. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ
write this expression as it is. 2p square q square minus 3p cube plus 4. So we have to add here, just put the plus sign and write the another expression 5 plus 7p cube minus 3p square q square. So now group the like terms. So here observe here. So 2p square q square minus 3p square q square is a like term, and another one is minus 3p cube 7p cube are the like terms. So the remaining, so 4 and 5 are the constant are. So they are the constants. So we will write side by side. So 2p square q square minus 3p square q square. Next, minus 3p cube plus 7p cube plus 4 plus 5. So now, so observe here. So 2p square q square minus 3p square q square. So it will becomes minus p square q square. So because we are here it is a plus, it is minus. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ವಿಜಾತೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಳಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 7 ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 4pq. 4pq. So these are the constants. Constant means the value will not be changing. So you are add ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 4 plus 5, it is 9. So therefore the addition of these algebraic expression is minus p square q square plus 4pq plus 9. Students, I think you have understand how to add the given algebraic expressions. So in addition of algebraic expressions, we will take only like terms. So ಸಜಾತೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಸ್ 6.1 ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. So we shall see problems in the next period. Okay.